اپنے سر پر پراسرار چوٹ لگنے سے انتقال کر جانے والے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینیٹر عثمان کاکڑ کے دماغ کا آپریشن کرنے والے نیورو سرجنز نقیب اللہ اچکزئی اور سمت پانیزئی نے کہا ہے کہ سی ٹی اسکین میں کاکڑ کو برین ہیمریج ہونے کے کوئی آثار نہیں ملے، کیونکہ ایسا ہونے سے دماغ کے اندر خون جم جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خون عثمان کاکڑ کے دماغ کے اندر نہیں بلکہ سر کے باہر جمع تھا، جو کہ برین ہیماٹوما کہلاتا ہے، جس کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے سر پر کوئی آہنی چیز زور سے ماری گئی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ سر کے بل کسی آہنی چیز پر زور سے گرے ہوں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر سمت پانیزئی نے کوئٹہ کے ایک اسپتال میں عثمان کاکڑ کے دماغ کا آپریشن کیا تھا، جس کے بعد انہیں آغا خان اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری جانب مرحوم سینیٹر کے بیٹے خوشحال کاکڑ کی جانب سے اپنے والد کی پراسرار موت کو قتل قرار دیے جانے کے بعد اب رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بھی یہ الزام لگا دیا ہے کہ عثمان کاکڑ کی موت قدرتی نہیں ہے، بلکہ ان کو حملہ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ داوڑ کا کہنا تھا کہ عثمان کاکڑ کے سر پر جتنی گہری چوٹ آئی ہے وہ گرنے سے نہیں لگ سکتی، اور ان کے بیٹے کے اس موقف میں کافی وزن لگتا ہے کہ ان کے والد کے سر پر کسی آہنی چیز سے وار کیا گیا ہو۔ جس نوعیت کی جو چوٹ لگی ہے، یہ جو چوٹ ہے یہ گرنے سے صرف نہیں ہوتی، یہ اچھا مضبوط بلو اگر ہوتا ہے، مضبوط وار ہوتا ہے، اس کے بعد ہی یہ اتنی سیویئر چوٹ، کافی مضبوط چوٹ لگی ہے، اور وہ مضبوط چوٹ گرنے سے نہیں ہوتی۔ یہ طبعی موت ہمیں تو فی الحال نہیں ہے۔ اس کی فیملی کا، اس کے بھائی منان کاکڑ سے جو میرا رابطہ ہوا، اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ اٹ واز اے اٹیک۔ یاد رہے کہ واقعے کے وقت عثمان کاکڑ اپنے کوئٹہ والے گھر میں موجود تھے اور ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ مرحوم سینیٹر کے بیٹے خوشحال خان خٹک کا کہنا ہے کہ ان کے والد پر کم از کم 2 افراد نے مل کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے پاؤں اور سر دونوں پر چوٹ کے نشانات تھے۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما عثمان کاکڑ کی موت طبعی ہے، اور ملک دشمن عناصر ان کی موت کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم کے خاندان نے تحقیقات کے لیے رابطہ کیا تو بلوچستان حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ لانگو نے یہ وضاحت عثمان کاکڑ کے بیٹے، رشتہ داروں اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بعض رہنماؤں کے اس بیان کے بعد جاری کی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ عثمان کاکڑ کی موت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ انہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو بہت چالاکی سے، ان کو بہت بزدلانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ سے تعلق رکھنے والے پشتون کانفرنس جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سابق سینیٹر عثمان خان کاکڑ 17 جون کو زخمی حالت میں کوئٹہ کے ایک اسپتال میں لائے گئے، جہاں ان کا آپریشن کیا گیا، لیکن حالت خراب ہونے پر انہیں 19 جون کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی کے آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ 2 روز بعد انتقال کر گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں کارکنان سے خطاب اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ نے الزام لگایا کہ ان کے والد کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ عثمان کاکڑ کو زخم برین ہیمریج کے بعد گرنے سے لگا۔ گرنے کی صورت میں سر کے پچھلے، دائیں یا بائیں جانب چوٹ لگتی ہے، مگر عثمان کاکڑ کے سر کے اوپری حصے اور پاؤں دونوں پر زخم لگے ہیں۔ عثمان کاکڑ کے بیٹے کا کہنا تھا کہ گھر کی بیٹھک کے جس حصے میں وہ گرے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں ملے، وہاں قالین ہونے کی وجہ سے اتنی شدید چوٹ لگنے کا کوئی امکان موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زبان بندی نہ کرنے پر ان کے والد اور باقی گھر والوں کو بھی دھمکی آمیز پیغامات مل رہے تھے، جن کا ذکر ان کے والد نے سینٹ میں اپنی آخری تقریر میں بھی کیا تھا۔ میں یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں، قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں، اور آپ جو ہیں اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں۔ آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، آئین کی بات چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چھوڑ دیں، جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز، تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں۔ میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ نہ، مگر اس کی ذمہ دار جو 2 اہم انٹیلیجنس ادارے گم خاتے میں نہ ہو بس۔ کاکڑ کے رشتہ داروں کے الزامات کے بعد
पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं और सेनेट में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने भी उनके पुरअसरार मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है। पीके मैप ने अपने बयान में उन्हें शहीद का खिताब दिया और 7 रोज़ा शोक का ऐलान किया। उस्मान काकड़ की मैयत कराची से काफिले की सूरत में सड़क के रास्ते कोयटा मुंतकिली के दौरान हब, विंदर, बेला, वड, खुजदार, सौराब, कल्लात, मसलूम और कोयटा समेत दीगर मकामात पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद ने काफिले का इस्तकबाल किया और मैयत वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रऊफ लाला ने कहा कि उस्मान काकड़ के घर वालों ने उनकी मौत बारे जिन खदशात का इजहार किया उनकी तहकीकात ज़रूरी हैं। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स के बयानात की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि उस्मान काकड़ के ख़ानदान में से किसी ने अभी तक हुकूमत या पुलिस से तहकीकात के लिए राब्ता नहीं किया और अगर उन्होंने राब्ता किया तो हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िया लांगू का कहना था कि उस्मान काकड़ मुदब्बर इंसान और अजीम सियासतदान थे। उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम की हर सतह पर तर्जुमानी की। बलूचिस्तान हुकूमत उनके ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है। बलूचिस्तान हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदान को इलाज, मुआलजे और कराची मुंतकिली के लिए हेलीकॉप्टर और तैयारे समेत हर मुमकिन ताउन की पेशकश की थी। उनका कहना था कि उस्मान काकड़ की मौत पर मुल्क दुश्मन अनासिर गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं और मामले को गलत रंग दे रहे हैं। इस मौके पर बलूचिस्तान की पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा बुलैदी ने कहा कि कराची के जिना अस्पताल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वाज़ेह किया गया कि उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं और मौत की वजह तबई है। लेकिन जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची की एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने बताया कि अस्पताल ने अब तक उस्मान काकड़ की मौत की वजह का तयन नहीं किया। उनकी मौत तबई है या गैर तबई, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि उस्मान काकड़ की लाश का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने के बाद मेडिकल टीम ने न सिर्फ खुद तमाम केमिकल नमूने लेकर कराची में वाक़ मुतल्लिका हुकूमती लेबॉर्ट्री को टेस्ट के लिए भिजवा दिए, बल्कि ख़ानदान की दरख्वास्त पर उन्हें भी 3 जार और 2 सिरिंजेस पर मुश्तमिल नमूनों का सेट बनाकर दिया है ताकि वो किसी भी आज़ाद लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा सके। उनका कहना था कि कहा जाता है कि उस्मान काकड़ के सर पर चोट लगी थी, हमें वो जिस हालत में मिले उनकी सर्जरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से दिखाई देने वाले शवाहिद ख़त्म हो चुके थे। हमने कोयटा और कराची के अस्पतालों का तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया है और पुरानी CT स्कैन रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली हैं। हमने खुद भी यहाँ CT स्कैन कराया है। समिया सैयद का कहना था कि लेबॉरेटरी से केमिकल सैंपल्स की रिपोर्ट 1 हफ्ते से 10 दिन तक मिल जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएगी। दूसरी जानिब उस्मान काकड़ का ऑपरेशन करने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई ने करार दिया कि मरहूम की मौत ब्रेन हैमरेज समेत किसी तबई वजह से नहीं बल्कि सर पर लगने वाले जख्म से दिमाग को नुकसान पहुंचने से हुई। डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई के मुताबिक सर पर ऐसी चोट किसी भी वजह से लग सकती है। CT स्कैन रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज साबित नहीं हुआ। बाज़ औक़ात जब फालिज का हमला होता है तो गिरने से सर पर चोट लग जाती है, यानी सेकेंडरी इंजरी होती है। मगर उस्मान काकड़ के केस में इन्फेक्शन यानी खून की सप्लाई मुतासिर होना, कोई हैमरेज, ब्लड प्रेशर, खून का पतला होने की वजह से दिमाग को नुकसान पहुंचने के शवाहिद CT स्कैन रिपोर्ट में नहीं मिले। उस्मान काकड़ का ऑपरेशन करने वाले एक और न्यूरोसर्जन डॉक्टर समद पानीज़ई ने बताया कि उस्मान काकड़ को ब्रेन हैमरेज नहीं बल्कि ब्रेन हेमाटोमा हुआ। ब्रेन हैमरेज में दिमाग के अंदर खून जम जाता है, जबकि ब्रेन हेमाटोमा में चोट की सूरत में दिमाग के ऊपर खून जमता है। उस्मान काकड़ के दिमाग के ऊपर खून जमा हुआ था। ये सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर हो सकता है, या उन्हें किसी चीज़ से मारा गया है या वो किसी चीज़ पर गिरे हैं। याद रहे कि सेनेट में अपोजिशन अरकान ने उस्मान काकड़ की अचानक मौत पर शकूक व शुबहात का इजहार किया और वाक़े के हक़ाइक़ और मामले की छानबीन के लिए पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा किया है। ताहम हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म के किसी भी हिस्से पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले और ये भी वाज़ेह किया गया कि जिस्म पर मौजूद ज़ख्म कुदरती थे। लेकिन सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में हतमी तौर पर मौत की कोई वजह नहीं बताई गई और कहा गया कि मौत की असल वजह कीमियाई और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सामने आने के बाद मालूम हो सकेगी, जिसके लिए नमूने ले लिए गए हैं। जिना पोस्ट ग्रेजुएट की एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि सर में मुबैना चोट के बारे में फ़िलहाल तबसरा नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्जरी उनकी ज़िंदगी के दौरान ही की गई थी। अलबत्ता CT स्कैन के साथ साथ एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम दोनों ही दस्तियाब हैं, जबकि अस्पताल के रिकॉर्ड के अलावा कीमियाई तज्ज़िये और हिस्टोपैथोलॉजी से मुतालिक रिपोर्ट्स के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उस्मान काकड़ के अहल खाना ने भी आज़ादाना जांच के लिए नमूने देने की दरख्वास्त की थी, जो उन्हें फराहम कर दिए गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।